हेलो सांगमाने केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थेबे। आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भलिया हेइ आउ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आउ ए सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आउ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करुछि। तो यहाँ हूँ कौन मंगलवार दिन भिडियो जो पणा संक्रांति से दिन सकाल बेलार भिडियो सकाल गाधुआ पधुआ कम मोर सब सरी बासी कम नित्यकर्म सब ठाकुर पूजा सब जी कम था सब सरी देकी मुझे पलि आसी गैस पाखक चा करके पीदे आज टी शीघ्र कम सरी कहीं जेहेतु संक्रांति आम तो पूजा हम ना जेहेतु जो खुड़ी शाशुंर जो वर्षिकिया जाए ना से कि पूजा तो हम ना आउ घर जेरकम नित्यांति पूजा जहाँ थी सब सरी सारी देके कम सरी देकी बेणुस करके पलि आसना बसई देती चा बसई देकी चा टे पीदे पी देकी कम धाम नागिबा जेहेतु टी आज संक्रांति तो मन को आसला टे कौन टे भल रकम भल मंद करके खाइबा तापर नणंद भी सान नणंद जो थे आज घर को से जाऊँच विदा होकर जाऊना घरे पूजा अच्छी जो कि से जाऊँच घर कतर अष्टम प्रहरी होची आउरी भी घरे पूजा अच्छे यकम से प्रोग्राम अच्छे गोटे सप्ताह धरिकी हम तो से से घर को आज जाऊँच मुझे शीघ्र कम दाम सरी देकी रोषेबास करदेने से खाई पीकी भी घर को जीवे तो से कम आसिकी माने सबू कम सरी देकी मुझे पहुँचनी गैस पाखे आसिक पहुँचला कौन धीर स्थिर होगी कौन ठिया हम तो कई टे जिनसटा पड़ी सका जिते गुछेकी आणिक रखीने भी कई टे जिनसटा रही एपट सेपट करके बागेकी गुछेकी रखीते हम रखिकी चा भी चलती दीपटर कम भी चलती एपटर जे गोटे कम को धरी बसने हेनी जे चा जदि कर ठिया होगी चा को अनेक ठिया होती से नुहे मदे से हो पारे मुझे चेष्टा करे एका बेले केरकम कामटा टिके सुरुखुरु हो जाए शीघ्र हो केरकम से मु सब से चेष्टार थाए केते शीघ्र माने जिते कामटा शीघ्र हो मत भी टिके हल्का हुए किंतु एरकम केबे भी मोर काम सरे ना कि सकाल हो कि सकाल टू राति जाए मो काम केबे भी सरे ना जेकोसी काम मु सब तर होगी करे जे धीरे सुस्थे कामटा करमी कि कामटा करदे कि टिके समय 5 मिनट मु रेस्ट नेमी रेस्ट नहीं कि आउ गोटे काम करमी सेटा मो देकी एपर्यंत मो देके संभव हो पारानी केतेबेले केरकम दीपर टिके समय मिलूँ टिके सब खरा दिन बुलिकी बर्तमान जेहेतु बड़ दिन बुलिकी टिके केते केरकम मत समय मिलूँ मुझे जाकि रेस्ट नहीं होची घंटे 1.5 घंटा नने केतेबेले केरकम से भी सबुदिन भी माने मो भाग्य जुटे ना जे रेस्ट नबा देखा ये तो कम चलती जहाँ सकाल टू संध्या पर्यटन खाली कम कम सरी होचे माने कहीं माने साहाय्य करने कि कई जेहेतु ना से भारी पड़ी होची मते तो जहाँ हो सब कम कम कहीकि से कथा कहीकि रोड़ी करवा तो कम आम तो जीवनटा कर्ममय जीवन आउ तो बाद दे देना आउ कि ना बसी रही कहते ना खाली बसी रहा माने माने ना खाली दिमाग शैतान का घर जे कहती ठीक से रकम खाली खाली भी बसी रही केते कथा मुंड को आसब तापर रोग वैराग भी हम किंतु एरकम कम दाम सब निजक व्यस्त रखिने किसी अलग कथा मुंडे पशबनी कि रोग वैराग भी एत शीघ्र आसबनी तापर चा पिया कम सरे देथि सरे देकी पलि आसनी सीधा लुगापटा जे धोई सब सुखापी मुझे कहनी से कम गुड़ा रही से रकम रही ना आगर सब कम सरी देकी जाकि निश्चिंत होगी चुली पाखे जाकि बसमी तो आसिकी जो गाधुआ लुगा थिला तापर काली भी काली कि आज सकाଳେ कि आनी बाबा लुगा भी धोईते धोईकी सब रखी पकईले सब सुखेदेमी आ खरा एत जोर हो बापरे बाप से कथा माने माने कही भी हो ना मु कहे ना मत शीत जिते हेने भी मत भल लगे खरा किंतु मत बिल्कुल सह हुए ना कहीं टिके जदि गरम जदि अधिका है मो मुंड बिंधे सब बेले मो मुंड बिंधे खरा दिन सारा चलीज कहीं दिन एरकम गोटे दिन जीवन जो दिन कि मो मुंड बिंधेनी कहीं गरम देकी पूरा असह्य हो जाए
ତ ଯାହା ହଉ ଖରା ଦିନଟା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେରକମ ତ ଖରା ହେଉଛି, ସେଇ ଖରାରେ ହିଁ ଖରା ହେଲା ବୋଲିକି ତ ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକି ଚୁପଚାପ ବସିପାରିବାନି, କାମରେ ନାଗିବା। ଆଉ ତ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିନି। ବାବା ବି ସେପଟର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ତାଙ୍କର ବି ସରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଚୁଲିଟାକୁ କରନା ବାବା କାଲି ରାତିରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଉଠେଇକି ସାମ୍ନା ପଟକୁ, କହିଲେ କରନା ଏଇଠି ରଖିକି ନହେଲେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ସୁବିଧା ବି ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଠି ଯେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ସେଠି ଲିପାଲିପି ହେଇଥିଲା, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଲିପାଲିପି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଇକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଲି ଫୁଟି ପଡ଼ିଛି, ଘାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିବାଟା ମାନେ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ତ ନେଇକି ସେଠି ରଖିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ରୋଷେଇବାସ କରିଥିଲେନି ରାତିରେ। ମୁଁ ସେଇ ଯେରକମ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରେ ସେଇ ରକମ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। କହିଲେ କରନା ଗ୍ୟାସ୍ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ଏବେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଯଦି ସରିଗଲା ଯଦି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ରାତିରେ କରନା ଚୁଲିରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବୋଲିକି ଚୁଲିଟାକୁ ସେପଟିକି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ତାକୁ କରନା ଉଠେଇକି ଏଇଠିକି ଆଣିକି ମାନେ ରଖିଲେ। ଏଠି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା କାମ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ କରି ହେଉନାହିଁ। ନହେଲେ କିଛି ସେରକମ ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ଧୂଆଁ ଟିକେ ହେଉଛି, ଧୂଆଁ ପାସ୍ କରିପାରୁନି, ଧୂଆଁ ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଉଠା ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବା ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ, କ'ଣ କରିବା, ବାଧ୍ୟତଃ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ଚୁଲି ଧିନି ଆସିକି ଏଠି ରଖିଦେଇକି ଖରକା ଫରକା କରିକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କରନା ଆସିକି ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଗଲେ 2 ଜଣ। କାହିଁକିନା ଆଜି ମୁଁ କରନା ପୁରୀ ବନେଇମି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏକଲା ମୋ ଦେଇକି ବନେଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ ଅଳ୍ପ ହେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇପାରିମି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଆଉ ଏତେ ତ ବନେଇ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବେଲିଆ ପୁଣି ଛାଣିଆ ଏତେ ତ ବନେଇ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିନି। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ପୁରୀ ବନାଏ ବାବା ଆସିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଛଣାଛଣିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଅଟା ଚକଟିକି ଗୁଲି କରିଦିଏ, ତାପରେ ବାବା କରନା ବେଲି ଦେନେ ବାବା ଛାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ନଣନ୍ଦ ଅଟା ଚକଟି ଦେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେପଟରେ ଆସେନି, ଆସି ଖାଲି କରନା ଯାଇକି ବାଗେଇକି ଚୁଲି ପାଖଟା ବାଗେଇକି ପୁରୀ ଛାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ବାବାଙ୍କୁ ସେଠି ପୁରୀ ଛାଣିବା ପାଇଁକି ବେଲିକି ସବୁ ଦେଇ ଆସିକି ଏଠି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ଡାଲମାଟା ଯେଉଁ ବସେଇଥିନି ତାକୁ କରନା ବଘାରିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ବାବା ସେପଟରେ କରନା ଆଉ ଯେତିକି ପୁରୀ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଛାଣି ଛୁଣି ଦେଇକି ଧିନି ଆସିଲେ। ସେଠି ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କରନା ମୋର ଡାଲମା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଏଇରକମ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି କାମ କରିଥିଲି, ଶୀଘ୍ର ତଥାପି 10ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ଏତେ ସହଜରେ ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବନି। ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଖାଇବା ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। 10ଟା 10:30 ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ତମର ଡାଲମା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଡାଲମା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗେଲନ ପାଇଁକି ବି ବାଢ଼ିଥିଲି, ଗେଲନ ବି ଆସିକି ଖାଇଥିଲା। ଆଉ ମିକିଲି ଥିଲାନି, ମିକିଲି ଆଜି ଟିଉସନ୍ ଯାଇଥିଲା, ମିକିଲି ଆଜି ଟିଉସନ୍ ଥିଲା, ସେ ଟିଉସନ୍ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏମାନେ ଖିଆପିଆ ଭିତରେ ସେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ବାବା ଗେଲନ 2 ଜଣ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ପୁଅ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତେ କରନା ଖିଆପିଆ ଭିତରେ ମିକିଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ମିକିଲି ବି ଖାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଖିଆପିଆ କାମ ଦାମ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ସରିଲା ପରେ ମିକିଲି କରନା ସାନ ନଣନ୍ଦ ବାହାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି। ତ ଗଲା କାଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲାନି, କାହିଁକିନା ସତ କଥା କହିମି, ମୋତେ ଏ କାମ ଦାମ ଭିତରେ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଫୁର୍ସୁତ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଭଏସ୍ ଦେଇକି ପଠାଇବା ପାଇଁକି। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ କାମ ଏତେ ରହିଯାଉଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ସମୟ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଖାଲି ଭଏସ୍ ଦେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କାମ ଯେହେତୁ କରିଥିଲିନି ଭିଡ଼ିଓର, ଆଉ ମୋତେ ସଞ୍ଜବେଳେ ସମୟ ବି ହେଇଥିଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗଲା କାଲି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିମି। ଆଉ ସମୟ ତ ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ମାନେ କ'ଣ କହିମି, ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ସାନ ନଣନ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁକି। ତ ମୁଁ କହିନି ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ଚାଲ ଟିକେ ଅଳତା ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିବା। ତ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଥିନି ଅଳତା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକି, ସେ ତ ତଳେ ବସି ପାରିବେନି, ମାନେ ତୁମେ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିମି। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କରନା ମଝିଆ ନଣନ୍ଦ ଭାଣିଜୀ। ସେ ଯାଇଥିଲେ କରନା ଏଠି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି। ତ କହିଲେ କରନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛେ ତ ହେଇକି ଚାଲିଯିବା, ଏଇପଟେ ହେଇକି ଚାଲିଯିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘର ପାଖରେ। ଯାହା ହଉ ଏଇରକମ ଖୁସି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଦେଇଥାଏ। ମାନେ ପୁରା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରି କରିଦେଇଥାଏ। ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ସେ ରହିଲେ ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଏଇରକମ ବେଳେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ଯେଟାକି ଭେଟ ହୁଏ, ଆଉ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ବେଶୀ ସମୟ ସେ ରହିଥିଲେନି, ସେ ବି ଘରକୁ ଯିବେ, ଘରକୁ ଯାଇକି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଭଲମନ୍ଦ କାମ ବି ସିଏ ବି କରିବେ।
ତ ଖାଲି ଆସିଥିଲେ ଖାଲି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁକି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି ଭୋଗ ବି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଖାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ମୁଁ ଅଳତା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିନି। ତ ସାନ ନଣନ୍ଦ ଗଲା ପରେ ମଝିଆ ନଣନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଅଳତା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ସେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ସେ କନା ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବି ସମସ୍ତେ ତ ଘରକୁ ଏକଲା ଏକଲା ହେଲେ କାହାରି ପାଖରେ ଏବେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ କନା ଯାଇକି କିଏ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ରହିପାରିବ। ତାରି ଭିତରେ ବି ସମୟ ବାହାର କରିକି ସେ ଆସନ୍ତି, ଆସିକି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଭାରି ଆନନ୍ଦଦାୟକ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଆସିକି ସିଏ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ବୋଲିକି। ତାପରେ 2 ଭଉଣୀ ଟିକେ ସମୟ କଥା ହେଇଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସାନ ନଣନ୍ଦ ତ ବାବା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ ନଣନ୍ଦକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି। ତ ସେ ଏତିକା ଅଳତା ପିନ୍ଧି ସାରିଲେ ତାପରେ କନା ବାବା ନେଇକି ସାନ ନଣନ୍ଦକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ମଝିଆ ନଣନ୍ଦ ଭାଣିଜୀ 2 ଜଣ ରହିଯାଇଥିଲେ। ରହିକି ଖିଆପିଆ କରିଦେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ବାସ୍ ଏଇ ରକମ ସକାଳ ବେଳାଟା କଟିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ନଣନ୍ଦମାନେ ବିଦା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଘରଦ୍ୱାର କାମ ଯେତିକି ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଗୁଛେଇଥିନି। ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବାସନ କୁସନ ଯେଉଁ ଖିଆପିଆ ହେଇଥିଲା ସବୁ ପୁରା ଛିନଛତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ସବୁ ଗୁଛେଇ ଗାଛେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କନା ରୋଷେଇ କାମରେ ନାଗିମି। ତ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 3ଟା ହେଇଥିଲା। 3ଟା ସିନା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲାନି କେତେବେଳେ ମାନେ ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି। ମାନେ ଭୋକ ବି ନାଗୁଥିଲାନି, ଖୁସି ନାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଏଇମିତି ବେଳେବେଳେ କନା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ସେଟା କନା ବାଧେ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବି ବାଧେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାନ ନଣନ୍ଦ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ରେଡ଼ି ହେଲେ ଯିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ବି ଭାରି ଖୁସି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଖାଲି ସେ ତ କେବେ ବି ରହିପାରନ୍ତିନି ଆସିକି, ଖାଲି ମଜବୁରରେ ସେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। 6 ମାସ ତ ଡାକ୍ତର ରେଷ୍ଟ ପାଇଁକି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ନହେଲେ ବି 3-4 ମାସ ତ ନିହାତି ରେଷ୍ଟରେ ସେ ରହିବେ। ତାପରେ କନା ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆଗରୁ ମୋତେ ଯେତେ ଡାକିନି ମୁଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ରାତି ବି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି 2-3 ମାସ ହେବ ରହିଗଲିଣି। ତ ଯାହା ହଉ। ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ମଝିଆ ନଣନ୍ଦ ଖିଆପିଆ କରିଦେଇକି ସେ ବି ବାହାରିଥିଲେ। ଭାଣିଜୀ ନଣନ୍ଦ 2 ଜଣ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କନା ସେ ଘରକୁ ବି ପଳେଇଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରା କେତେ ଜୋର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ ନା ଗାଡ଼ି ପୁରା ପାଚି ଯାଇଥିଲା, ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଥିଲା ଯେରକମ ସେରକମ ଖରାରେ ତାତି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଜିନିଷପତ୍ର ପୁରା ଅଲରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ଛିନଛତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ଜିନିଷପତ୍ର। ତାକୁ କୁଚିବା ପାଇଁକି ମୋତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋତେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ବି ଟିକେ ମିଳିଲାନି। ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହଁ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେମି, କାହିଁକିନା ସକାଳ ପୁର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିନି। ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ କରିମି, ସେତିକି ବି ହେଇପାରିଥିଲାନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କାମ ସମସ୍ତର ଯେଉଁ ଖିଆପିଆ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବାସନ କୁସନ କିଚେନଟା ଗୁଛେଇତେ ତ ମୋତେ ସବୁଦିନ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଏକ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ନା ଭିଡ଼ିଓକୁ କାଟି କୁଟିକି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଣିଛି। ତ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ କାହାରି ପାଖରେ ବି ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁଛି ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକି। କାହିଁକିନା ସମୟ ମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ସେଇଥିପାଇଁକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କ'ଣ କହିମି ମୁଁ ତ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କନା ସେଠି ଗୁଛେଇ ଗାଛେଇ ଦେଇ ସାରିକି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କନା ଏଠି ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ତରକାରୀରେ ଆଜି ସବୁ ଛଣାଛଣି କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପୁରୀ ଛାଣିଥିଲି ତେଲ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପୋଡ଼ା ତେଲକୁ କ'ଣ କରିମି ମୁଁ କହିନି ଟିକେ କ'ଣ ଛଣାଛଣି କରିଦେନେ ସେ ତେଲ ସରିଯିବ। ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ପୁରା ପୋଡ଼ା ତେଲ ରଖିବା ପାଇଁକି ବି ମୋତେ ପଡ଼ିବନି। ତ ଛଣାଛଣି କରିଦେଇଥିଲି। ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାଟା ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ସୋନି ଦିଦି, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ଆଉ ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇ, ଆଉ ଦିଗା ମୁଦୁଲି ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିମି ଆଉ ମାନେ ସବୁଦିନ ଏରକମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁକି। ତ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଭେଣ୍ଡି ଚପ୍ ବନେଇଥିଲି, ପିଆଜି କରିଥିଲି, ତାପରେ ଦହିବରା ଟିକେ ବନେଇଥିଲି, ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଆଉ ଆଳୁ ଚଟଣି, ବାସ୍ ଏତିକି ବନେଇଥିଲି। ଖାଇବା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିପହର ଖିଆପିଆ ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ୟା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।